안녕하세요. 영어 독해 종결자 4권 32번 지문 오늘 함께 풀어볼게요. 장문 유형이고요. 제목 문제 하나와 낱말 문제 하나 우리 풀어야 합니다. One cannot take for granted that the findings of any given study will have validity. 자, 우리가 독해할 때 one 같은 거 마주치시면요. 그냥 우리는, 사람들은 이라고 생각하시면 됩니다. 자, 우리는요, cannot take for granted. 당연시 여기면 안 됩니다. take for granted that 하면은 뭐뭐를 당연하게 여기다 라는 뜻이에요. 근데 그러면 안 된대요. 뭘 당연하게 여기면 안 돼요? The findings of any given study. 그 어떤 주어진 연구의 어떤 발견 결과물도요, will have validity. 거기에 타당성이 있다. 라고 우리가 그거를 당연하게 여기면 안 된대요. Consider a situation where an investigator is studying deviant behavior. 자, 예를 들어서 이러한 상황을 한번 생각해 보세요. 이 상황이 뭐냐면은 an investigator, 이 연구하는 조사자가요, is studying, 연구하고 있어요. deviant behavior, 어떤 변인이 되는 그런 행동들을 이렇게 연구하고 있는 상황을 한번 생각해 보래요. In particular, she is investigating the extent to which cheating by college students occurs in exams. 자, 특히나 그녀는 뭘 연구하고 있냐면요. 정도를 연구하고 있어요. 이 정도가 뭐냐면은 cheating. 자, 시험에서 우리 뺏기는 거죠. 자, cheating by college students. 대학교 학생들이 이렇게 시험에서 뺏기는 것이 이제 실제 시험에서 발생하는 그 정도를 조사하고 있대요. Reasoning that it is more difficult for people monitoring an exam to keep students under surveillance in large classes than in smaller ones, she hypothesizes that a higher rate of cheating will occur on exams in large classes than in small. 자, reason은 여기서 지금 추론하다라는 뜻이에요. 자, 이 실험자가 that 이하라고 추론을 했대요. 아, 더 어려울 거야. 사람들이 monitoring an exam. 자, 실험을 감시하는 사람들이 to keep students under surveillance. 이 모든 학생들을 감독하에 두는 것이 더 어려울 것이다. 어디에서? In large classes. 좀 대규모 수업에서. 작은 수업들보다는, 그러니까 예를 들어 10명 수업보다는 30명 수업의 학생들을 모두 keep under surveillance, 감독하에 두는 것이 더 어려울 것이다 라고 추론을 해서 이 연구자가요, 가설을 내렸어요. that 이하라고. A higher rate of cheating. 더 높은 비율의 치팅이 발생할 것이다. 어디에서? 당연히 대규모 수업에서겠죠. On exams in large classes than in small. 소규모 수업보다는 대규모 수업에서 사람들이 치팅을 더 많이 할 것이다. 라고 결론을 내렸대요. To test this hypothesis, she collects data on cheating in both large classes and small ones and then analyzes the data. 자, 그리고 이러한 가설을 실험하기 위해서요, 이 연구자가 collects data, 데이터를 모았습니다. 치팅에 대한 데이터를 모았어요. 자, 그런데 대규모 수업에서도 모으고요, 좀 소규모 수업에서도 모았대요. 자, 그러고 나서 analyzes the data, 그 데이터를 분석을 했어요. Her results show that more cheating per student occurs in the larger classes. 자, 그리고 그녀가 얻은 결과는 보여줬습니다. 더 많은 cheating, 한 학생당, 자, per은 이제 뭐뭐당, 뭐뭐마다 이런 뜻인데요. 한 학생마다 더 많은 cheating 건이 발생을 했어요. 더 큰 규모의 수업에서. 자, 그러므로 이 데이터는 어때요? 명백히 이 조사자의 research hypothesis, 가설을 완전히 prove 해주고 있죠. 자, reject 하면은 이거 지금 거절한다, 거부하다 이런 뜻인데 이거 지금 그녀의 추측이 그대로 적중을 한 거잖아요. 그럼 reject가 아니라 뭐 prove 같은 게 돼야 되겠죠. C번이 지금 어휘가 틀렸습니다. A few days later, however, a colleague points out that all the large classes in her study used multiple choice exams, whereas all the small classes used short answer and essay exams. 자, 그런데요, 며칠 후에 한 동료가 지적을 해요. that 이하라고. 자, 모든 대규모 수업, 그녀의 연구에 사용된 모든 대규모 수업들은요, 사실 multiple choice exams. 자, 이거는 객관식입니다. 1번인지 3번인지 5번인지를 쓰는 객관식 유형을 채택을 했고요. 자, 반면에
모든 소규모 수업들은요, short answer, 이건 이제 주관식 단답형이겠죠? 아니면 essay exams, 아예 에세이를 써야 하는 이런 시험 유형을 채택을 했대요. The investigator immediately realizes that an extraneous variable, exam format, is interfering with the independent variable, class size, and may be operating as a cause in her data. 자, 그래서 이 조사자는요, 즉시 깨닫게 됩니다. 뭘 깨닫게 되죠? that 이하의 내용이에요. 아, 여기서 an extraneous variable, 외부적인 변인이 하나 더 존재하고 있었구나. 그게 뭐냐면 exam format, 객관식인지 아니면은 주관식인지 에세이 형식인지 시험의 형식이라는 이 자신이 미처 고려하지 못했던 변인이 is interfering with 방해하고 있었던 거죠. 이 독립 요인이 작용을 하는 데 있어서 이 인베스터게이터가 설계했던 것은 클래스 사이즈밖에 없는데 변인이 여기에 간섭을 하고 있었던 거예요. 그리고 어쩌면 may be operating 작동하고 있었을지도 모르죠. as a cause 그녀의 데이터에서 이 결과물을 만들어낸 어떤 원인으로서 작동을 했을지도 모르죠. 뭐가? 시험의 형식이라는 외부 변인이. The apparent support for her research hypothesis may be nothing more than an artifact. 자, 그렇다 보니까 아주 명백했던 자신의 연구 이론에 대한 support, 이 어떤 지지가요. 이것을 굉장히 뒷받침해주는 듯해 보였는데 이것이 사실은 nothing more than 뭐뭐에 지나지 않는 거죠. 무엇에 지나지 않아요? artifact. 그냥 만들어진 어떤 가공물에 지나지 않을 수 있다는 거죠. Perhaps the true effect is that more cheating occurs on multiple choice exams than on essay exams, regardless of class size. 어쩌면은요, perhaps the true effect, 진짜 effect는 that 이하일 수도 있는 거예요. 더 많은 cheating이 발생한다. 어디서? 객관식 유형의 시험에서. 언제보다? 에세이 유형의 시험보다. 당연하죠. 에세이 유형 어떻게 다 뺏기겠어요. 그리고 그걸 뺏긴다면 굉장히 문제가 되겠죠. 티가 나겠죠. 자, 무엇에 관계없이 regardless of는 뭐뭐와 상관없이 라는 뜻인데요. 그 수업의 규모와는 상관없이 사실 시험의 형식 때문에 이런 cheating 건수의 차이가 있는 거다. 일 수도 있다는 거죠. 그럼 이거는 뭐에 대한 글이에요? 실험을 잘못 설계한 경우에 대한 글이죠. 자, 제목 맞춰볼게요. 1번 Investigator's attitude, subjective versus objective. 자, 지금 우리가 연구를 설계한 사람의 태도가 문제가 되는 글은 아니었어요. 이게 주관적이냐 객관적이냐 해당 없습니다. 2번 Research error from wrong experimental design. 자, 잘못된 실험 설계로부터 나온 리서치 오류. 2번이 정답이겠네요. 자, 지금 여기선 어떤 잘못된 설계가 있었어요? 자, 본문에 나왔던 잘못된 설계는요. 미처 실험자가 고려하지 못한 외부 변인의 존재였어요. 외부 변인이 뭐였죠? 시험 형식이었죠. 이게 객관식인지 주관식인지 통일을 하지 않았어요. 클래스 사이즈라는 변인을 두고 외부 변인을 모두 통제했어야 했는데 외부 변인을 통제하지 못했다라는 잘못된 설계 지점이 있었죠. 2번이 정답이 되겠네요. 3번 Test your hypothesis to obtain academic support. 자, 학술적인 지지를 얻어내기 위해서 당신의 가설을 입증해라. 아니죠. 4번 Limitations of multiple choice exams in large classes. 대규모 수업에서 자, 객관식 시험 유형의 한계. 아닙니다. 5번 Is there any way to discourage students from cheating? 자, 5번은요. 자, 학생들이 치팅을 못하게 하기 위해서 막을 수 있는 어떤 방법이 있는가? 라는 얘기예요. 5번은 뭔가 교육에 관련된 얘기인데 이 글이 학생들이 치팅을 벌이는 확률을 계산하는 어떤 연구상의 어떤 티어리적인 과정에 대해서 얘기를 하고 있지만 실제 그 내용, 학생들이 뭐 치팅을 많이 한다, 치팅을 어떻게 못하게 할 것인가 여기에 대한 관심은 없는 글이죠. 자, 2번 낱말의 쓰임, 적절하지 않은 거 우리 어디서 찾았었죠? 자, reject가 아니라 자, 그녀의 원래 초기의 하이포티시스를 프루브 해줬다. 실험의 결과가. 그 내용이 3번에 나와 있었죠. 자, 그래서 3번이 이제 적절하지 않은 부분이었습니다. 이렇게 우리 오늘 32번 장문 유형 함께 살펴봤어요.